નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું. હું છું સમીર. ભાદરવામાં ભરપૂર અને વરસાદ એટલો પડ્યો ધોધમાર કે આફત જાણે કે વરસતી હોય આકાશમાંથી તેવું લાગે. રાજ્યના 147 તાલુકાઓમાં સાર્વત્રિક વરસાદ. સૌથી વધુ રાજકોટના લોધિકામાં 17.5 ઇંચ વરસાદ પડ્યો છે. જૂનાગઢના વિસાવદરમાં 14.5 એટલે કે 14.5 ઇંચ વરસાદ પડ્યો અને કાલાવડમાં 14 ઇંચ વરસાદ પડ્યો છે. રાજકોટમાં 12.2 ઇંચ વરસાદ અને રાજકોટના ધોરાજીમાં 8 ઇંચ વરસાદ પડ્યો. તો સર્વત્ર જળબંબાકારની સ્થિતિ છે અને અચાનક જ હવામાનમાં પલટો આવ્યો અને જ્યાં વરસાદની કમી હતી કે જ્યાં લોકો વરસાદની રાહ જોઈને બેઠા હતા તે તમામ જગ્યા પર પાણી થઈ ગયું છે. જાણે કે આબ ફાટી હોય તેવી સ્થિતિ જોડાઈ છે. આપણી સાથે જોડાયા છે હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર ડોક્ટર મનોरमा મોહંતી જોડાયા છે. તેમની સાથે बातचीत કરીશું. डॉक्टर मनोरमा मोहंती जी, आपका स्वागत है. सबसे पहले ये बताइए कि ये जो स्थिति जो गुजरात के सामने आई है, जैसे कि जामनगर हो, राजकोट जिला हो, वहां पर जैसे इतनी बारिश हुई कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये आफत बरस रही है आब में से. तो अभी कौन सी सिस्टम ऐसी है कि जिसकी वजह से इतनी सारी बारिश एक ही जगह पर गिरी है? आपका क्या अनुमान है? अभी जो साउथ गुजरात का ऊपर एक लो प्रेशर एरिया पड़ा है जी, एंड जो हमारा मानसून ट्रफ वो काफी नीचे है. नलिया होके लो प्रेशर एरिया सेंटर होके पास हो रहा है. वो उस कारण की वजह से पूरे गुजरात स्टेट में बारिश हो रहा है. मोस्टली सौराष्ट्र कच्छ में ज्यादातर बारिश हो रहा है और अनुमान किया गया था जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का. अभी रेन हो रहा है और देवभूमि द्वारका, पोरबंदर में भी हेवी टू वेरी हेवी रेन होने का संभावना है. गिर सोमनाथ में भी हेवी टू वेरी हेवी रेन होने का संभावना है. अमरेली, भावनगर, बोटाड, सुरेंद्रनगर, कच्छ में आइसोलेटेड हेवी रेन हो सकता है. तो भारी बारिश की जो आशंका जताई जा रही है तो वो मेनली फोकस एरिया सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात का रहेगा. मोस्टली सौराष्ट्र में आज रहेगा और कल भी सौराष्ट्र में होने का संभावना है भारी से अति भारी बारिश. लेकिन कल एक्सट्रीमली हेवी रेन होने का संभावना नहीं है. लेकिन परसों डे 3 यानी 15 तारीख में फिर एक्सट्रीमली हेवी रेन हो सकता है गुजरात में, क्योंकि एक डीप डिप्रेशन है जो नॉर्थ ओडिशा का ऊपर पड़ा है. उसका मूवमेंट मोस्टली वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड रहेगा और 15 तारीख तक वो एमपी तक आ जाएगा. उसका इफेक्ट में, उसका इम्पैक्ट में सौराष्ट्र कच्छ में और गुजरात रीजन में काफी बारिश रहेगा और एक्सट्रीमली हेवी रेन भी हो सकती है. देखिए, आपका क्या अनुमान है कि क्योंकि जामनगर जिले में देखा गया कि जो पूरे जो गांव थे वहां पे कई जगह पर ऐसा हुआ कि वो जैसे बेड जैसी स्थिति हो गई है. एक ही जगह पर बहुत सारी बारिश हुई है, ये धोराजी हो या गोंडल हो या फिर विसावदर हो, और जामनगर के कई ऐसे गांव भी है. तो एक ही जगह पर इतनी सारी बारिश होने की वजह क्या हो सकती है? ऐसी किस तरह की कौन सी ऐसी सिस्टम जो क्रिएट हुई? एक ही जगह में बारिश नहीं हो रहा है. पूरे जामनगर में बारिश हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं जगह में एक्सट्रीमली हेवी हो रहा है. लेकिन मोस्टली इंटायर जामनगर, इवन राजकोट में भी भारी से अति भारी बारिश बहुत सारे जगह में हो रहा है. पूरा इंटायर जामनगर, राजकोट, जूनागढ़, पोरबंदर, देवभूमि द्वारका में बारिश हो रहा है. लेकिन एक्सट्रीमली हेवी तो एक हाथ जगह में होगा, पूरे जगह में नहीं होता है. भारी से अति भारी बारिश रहेगा, कहीं कहीं जगह में एक्सट्रीमली हेवी रेन होने का संभावना है. गुजरात में कितने दिन तक इस तरह की बारिश होने की संभावना है? अगले 5 दिन में गुजरात को बारिश है. 5th डे में यानी 17 तारीख को गुजरात रीजन में बारिश कम हो जाएगी, लेकिन सौराष्ट्र कच्छ में आइसोलेटेड हेवी रेन होने का संभावना है. मोस्टली कच्छ में हेवी रेन हो सकता है, लेकिन गुजरात रीजन, सौराष्ट्र कच्छ में बारिश कम हो जाएगी. इंटेंसिटी वाइज और स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन वाइज कम हो जाएगी डे 5 में.
उत्तर गुजरात के लिए कुछ राहत के समाचार है कि नहीं, क्योंकि वहां पे ऐसे कई जो गांव है वहां पे बेसब्री से इंतजार कर रहे किसान कि कब बारिश होगी। उत्तर गुजरात में डे 3 में यानी 15 तारीख को उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ में एंटायर गुजरात स्टेट में वाइड स्प्रेड रेन मिलेगा, यानी रेन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में रहेगा, बारिश रहेगा। कि पूरे गुजरात में जब से ये मानसून स्टार्ट हुआ है कितने परसेंटेज बारिश हुई है और अभी कितने दिन तक ये बारिश होने की संभावना है, या मानसून कब तक रहेगा गुजरात में? अभी मानसून जो विड्रा है वो लेट होगा इस साल। मानसून मोस्टली हमारा बारिश जो लेट हुआ है, मोस्टली अभी जो सितंबर महीना में काफी बारिश हो रहा है और एक्सेस रेन हुआ है गुजरात में, और अभी अगले 5 दिन में भी बारिश है, उसका बाद भी बारिश होने का संभावना है। मोस्टली अभी जो बारिश हुआ है अभी गुजरात स्टेट आज ये होल देखा जाए तो 27% एफिशिएंट है। एंड गुजरात अगर गुजरात रीजन और सौराष्ट्र कच्छ अलग अलग करके देखा जाए तो सौराष्ट्र कच्छ में जितना रेन होना चाहिए था मोस्टली नॉर्मल रेन हो गया है। गुजरात रीजन में अभी भी डेफिशिएंट रेन है एंड मोस्टली अभी जो दूसरा स्पेल आएगा डे 3 में और ज्यादा कवर अप हो जाएगा डेफिशिएंसी। जो डेफिशिएंसी जो कम हुई है वो आप तो 47% बताई या 37? 27 गुजरात स्टेट आज ए होल 27% डेफिशिएंट, लेकिन गुजरात सौराष्ट्र कच्छ में 18% डेफिशिएंट, मतलब वो नॉर्मल में आता है। और गुजरात रीजन में देखा जाए तो गुजरात रीजन में अभी भी डेफिशिएंट है। जी, आपका क्या अनुमान है कि ऐसे कौन से जिलों के जहां पर ज्यादा से ज्यादा बारिश होने की संभावना है? जैसे कि आपने बोला कि अगले 5 दिन तक बारिश कंटिन्यूस होगी। हाँ, मोस्टली जो अगले मोस्टली ज्यादा बारिश हमारा सौराष्ट्र में रहेगा, कोस्टल सौराष्ट्र में, जैसे देवभूमि, द्वारका, जामनगर, मोरबी, पोरबंदर, जूनागढ़, राजकोट, ये सारी जगह में ज्यादा बारिश रहेगा। गुजरात रीजन में जैसे वलसाड, नवसारी, दामन दादरा नगर हवेली में, सूरत, भरूच, वडोदरा, आणंद, खेड़ा में भी ज्यादा बारिश होने का संभावना है। जैसे आपने बताया कि पूरे गुजरात में 27% जो बारिश कम हुई है अब तक, तो क्या ये सामान्य बारिश होने की अभी और संभावना लगती है जो डेफिशिएंसी जो कम हुई है, या क्या वो सरभर हो पाएगी? क्या बोल सकते हैं कि पूरे गुजरात के अंदर पानी की किल्लत नहीं रहेगी, किसान को चिंता करने की जरूरत नहीं है अभी? नहीं, गुजरात में अभी किसान को चिंता करने का जरूरत नहीं है। गुजरात में अच्छी खासी बारिश हुआ है और आगे भी बारिश, अगले 5 दिन में भी बारिश है, उसका बाद भी बारिश हो सकता है, वो अनुमान हम आगे आगे देंगे। यानी कि सितंबर के बाद भी बारिश होने की संभावना है? मैंने सितंबर का बाद नहीं बोला है, अभी अगले 5 दिन में यानी 17 तारीख तक बारिश रहेगा। 17 तारीख के बाद भी एक साथ स्पेल बारिश मिल सकता है। ओके, तो आने वाले 5 दिन तक ये बारिश रहेगी। तो सौराष्ट्र અને જે દક્ષિણ ગુજરાત છે તે વિસ્તારની અંદર ડૉક્ટર મનોરમા મોહંતીએ કહ્યું કે જે વરસાદ પડવાની જે સંભાવના છે, તો જેમ જેમ આગળના દિવસો જતા જશે તેમ તેમ તેઓ માહિતી આપતા રહેશે। बहुत बहुत शुक्रिया मनोरमा जी, न्यूज़ 18 गुजराती के साथ ये पूरी बातचीत करने के लिए। तो डॉक्टर मनोरमा मोहंती तमणे जणाव्યું કે આગામી 5 દિવસ સમગ્ર ગુજરાતની અંદર જે સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તાર હોય કે દક્ષિણ ગુજરાતનો વિસ્તાર છે તેમાં વરસાદ પડવાની સંભાવના છે અને ખેડૂતોએ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી। જો કે અત્યાર સુધીમાં જે કુલ વરસાદ પડ્યો છે તેમાં 27% વરસાદની ઘટ જરૂરથી જોવા મળી રહી છે અને સાથોસાથ દક્ષિણ ગુજરાત, જામનગર, જૂનાગઢ, રાજકોટમાં વરસાદ પડશે। સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદનું રેડ એલર્ટ બતાવવામાં આવ્યું છે। તો કાલે પણ સૌરાષ્ટ્રમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે। બુધવારે પણ વરસાદ પડવાની સંભાવના છે। તો હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર છે ડૉક્ટર મનોરમા મોહંતી, તેમણે કહ્યું કે આવનારા 5 દિવસ હજુ પણ ગુજરાતમાં એ વરસાદની સિસ્ટમ જે સક્રિય છે અને
તે અલગ અલગ વિસ્તારની અંદર ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ પડશે, પરંતુ સૌથી વધુ વરસાદ પડવાની જે સંભાવના વ્યક્ત કરી છે તે દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર છે. તો 17મી સપ્ટેમ્બર સુધી વરસાદ પડવાની પૂરેપૂરી સંભાવના છે. અને સમગ્ર ગુજરાતની જો વાત કરીએ તો વરસાદની અછત એ 27% જેટલી છે, પરંતુ તે સરભર થઈ શકે તેવી કન્ડિશન છે. જોવા મળ્યું હતું કે જુલાઈ મહિનામાં ચોમાસું જે મોડું સક્રિય થયું હતું, ત્યારબાદ ઓગસ્ટ મહિનામાં ખેડૂતોએ રાહ જોઈ હતી, અને હવે જેમ સપ્ટેમ્બર મહિનો શરૂ થયો કે સમગ્ર ગુજરાતની અંદર અલગ અલગ વિસ્તારની અંદર વરસાદ પડવાનું શરૂ થયું, અને હજુ પણ એ વરસાદ ચાલુ રહેશે તેવું તેમનું માનવું છે. તો પૂરની સ્થિતિના પગલે ત્વરિત ગતિએ બચાવ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. એનડીઆરએફના જે કમાન્ડન્ટ છે તેમણે જે વાતચીત કરી કે ભટિંડાથી એનડીઆરએફની 5 ટીમ ગુજરાત આવવા રવાના કરવામાં આવી છે, અને જિલ્લા તંત્ર સાથે સંકલન સાધીને આ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. નીચાણવાળા વિસ્તારમાં એનડીઆરએફની ટુકડીઓ તૈનાત, અને જરૂરિયાત મુજબ એનડીઆરએફની ટુકડીઓ પહોંચશે. દ્વારકાથી એનડીઆરએફની ટીમ જામનગર મોકલવામાં આવી, તો સૌરાષ્ટ્રમાં હાલ એનડીઆરએફની 10 ટીમ તૈનાત છે. કચ્છ વાળી એનડીઆરએફની ટીમ પણ જામનગર મોકલવામાં આવી, અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં એનડીઆરએફની 3 ટુકડીઓ તૈનાત કરવામાં આવી છે. આ તરફ રાજકોટના ઉપલેટામાં મેઘરાજા તોફાની બેટિંગ કરી રહ્યા છે. ગણતરીના કલાકોમાં ઉપલેટામાં 4 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો. ઉપલેટા પાસે આવેલા વેણુ 2 ડેમ ઓવરફ્લો, ડેમના દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા. ડેમના દરવાજા ખોલાતા વેણુ નદીમાં ઘોડાપૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ. વેણુ કાંઠે આવેલા નીલાખા ગામ તથા સીમ વિસ્તારમાં ગોઠણસમાં પાણી ભરાઈ ગયા. રાજકોટમાં વરસી રહેલા ધોધમાર વરસાદને પગલે શહેરના 150 ફૂટ રિંગ રોડ આસપાસના વિસ્તારમાં પાણી ભરાઈ ગયા. રિંગ રોડ પર પાણી ભરાતા વાહન ચાલકો અટવાઈ ગયા હતા. રિંગ રોડ પર આવેલા રાધા પાર્ક અને આસપાસની અનેક સોસાયટીમાં પાણી ભરાઈ ગયા. તો કેડ્સમાં પાણી ભરાયા છે. જબરજસ્ત વરસાદ પડ્યો છે. ભાદરવો ભરપૂર છે. સપ્ટેમ્બર મહિનાની આ 13મી તારીખ છે, અને તેમાં જબરજસ્ત વરસાદ જોવા મળ્યો છે. રાજકોટ જિલ્લો અને જામનગર જિલ્લામાં જ્યાં સર્વત્ર જળબંબાકારની સ્થિતિ જોવા મળી. રાજકોટમાં વહેલી સવારથી જ મેઘમહેર યથાવત છે, અને તેને કારણે રાજકોટના ન્યારી 1 ડેમમાંથી પાણી છોડવામાં આવ્યું. ન્યારી 1 ડેમમાંથી પાણી છોડાતા જ વાગુદડ નદીના જળસ્તરમાં ખૂબ જ વધારો થયો. ડેમમાંથી પાણી છોડાતા હાઈવે પણ બંધ થયો. રાજકોટ અને કાલાવડ મેટોડા જીઆઈડીસી વચ્ચેનો હાઈવે પણ બંધ થયો, અને હાઈવે પરના પુલ પરથી 2 ફૂટ પાણી નીકળતા પોલીસને પણ ત્યાં ઊભી રાખવામાં આવી છે. આ તરફ જામનગરની વાત કરીશું. જામનગરમાં અંધરાધાર વરસાદને પગલે વિજરખીનો બેઠો પુલ તૂટી ગયો. નદીના ધસમસતા પ્રવાહમાં પુલની સેફટી વોલ વહી ગઈ. પ્રચંડ પ્રવાહ સાથે વહી રહેલી નદીને પગલે રસ્તો બંધ કરવામાં આવ્યો હતો, અને જિલ્લામાં વરસી રહેલા વરસાદને પગલે જિલ્લાના નદી નાળા ભયજનક સપાટી પર વહી રહ્યા છે. આ તરફ રાજકોટમાં અંધરાધાર વરસાદને પગલે પાટીદાર સોસાયટી અને એરપોર્ટ રોડ સોસાયટીમાં ઘૂંટણસમાં પાણી ભરાઈ ગયા. રાજકોટમાં છેલ્લા ઘણા કલાકોથી મેઘરાજાએ તોફાની બેટિંગ કરી, અને સ્થાનિકોના વાહનો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા. આ તરફ જૂનાગઢના ઘેડ પંથકમાં અંધરાધાર વરસાદને પગલે જળબંબાકાર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ. ઘેડ પંથકની જીવાદોરી સમાન ઓજત નદી ગાંડીતુર બની. કેશોદ પંથકના બામણાસા અને બાલાગામમાં 4 જગ્યાએ નદી ઉપરના પાળા તૂટવાથી હજારો એકરમાં પાણી ફરી વળ્યા. સ્થાનિક તંત્રએ નીચાણવાળા વિસ્તારોને એલર્ટ રહેવા અપીલ કરી, તો બીજી બાજુ સરપંચે તાત્કાલિક હોડીની વ્યવસ્થા કરવા પ્રશાસનને જણાવ્યું. જોઈશું વધુ કલાક સમાચાર બ્રેક બાદ. कहानी संघर्ष की,
कहानी उत्कर्ष की, कहानी एक ऐसी शख्सियत की जो गरीबी और गुमनामी के अंधेरों से निकलकर बना विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नायक। कौन है ये व्यक्ति? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी મોદી, the untold story. ડેમોની સપાટીમાં વધારો કરાયો. ધરોઈ ડેમની જળ સપાટીમાં વધારો થયો. ધરોઈ ડેમમાં 1320 ક્યુસેક વરસાદી પાણીની આવક થઈ. મહેસાણામાં ધરોઈ ડેમની જળ સપાટી 600.70 ફૂટે પહોંચી. ડેમની ભયાનક જળ સપાટી 622 ફૂટ. ડેમ ભયજનક જળ સપાટીથી 22 ફૂટ દૂર. ડેમમાં પાણીની આવક થતાં ખેડૂતોને સિંચાઈ માટેનું પાણી મળી રહેશે. ભુજ તાલુકાના મોખાણા ગામમાં ભારે વરસાદથી પાકને નુકસાન. ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદને લઈને ખેતરોમાં પાણી ફરી વળ્યા. ખેડૂતોએ કપાસનું વાવેતર કર્યું હતું, પરંતુ ખેતરોમાં વરસાદી પાણી ભરાતા પાક સંપૂર્ણ નિષ્ફળ ગયો. દ્વારકાના જામ ખંભાળિયા પંથકમાં મેઘરાજા મહેરબાન. સમગ્ર પંથકમાં 5 ઇંચથી વધુ વરસાદ નોંધાયો. ખંભાળિયામાં 5 ઇંચ, ભાણવડમાં 1.5 ઇંચ અને કલ્યાણપુરમાં 1/2 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો. ઉપલેટા શહેર અને સમગ્ર પંથકમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ. 3 દિવસના વિરામ બાદ જોરદાર વરસાદ વરસ્યો. ખાખરજીયાળા, મોજીરા, દુધિયાણી, વાટલા અને સેવંતરામાં વરસાદ. સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણમાં ધોધમાર વરસાદ. નીચાણવાળા વિસ્તારમાં ભરાયું પાણી. લીંબડી, ચૂડા, સાયલામાં પણ વરસાદ. વઢવાણમાં 2 કલાકમાં 2.2 ઇંચ વરસાદ. લીંબડીમાં 2 કલાકમાં 1.5 ઇંચ વરસાદ. પાટણ જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ. 1 દિવસના વિરામ બાદ વરસાદનું આગમન. જિલ્લાના હારીજ અને ચાણસ્મામાં વરસાદ. વરસાદ થતાં કપાસ, એરંડા અને કઠોળના પાકને મળશે જીવનદાન. સાબરકાંઠાના હિંમતનગર પંથકમાં વરસાદી માહોલ. શહેરના કરણપુર, કેસરપુરા, ગામભોઈ, હિંમતપુર સહિતના ગ્રામ્ય પંથકમાં વરસાદ. નીચાણવાળા વિસ્તારમાં ભરાયા વરસાદી પાણી. વરસાદને લઈને પંથકમાં ઠંડક પ્રસરી. સુરતમાં કીમ નદીમાં ગણેશ વિસર્જન માટે ગયા 3 લોકો ડૂબ્યા. 3 પૈકી 2 લોકોના મૃતદેહ બહાર કાઢવામાં આવ્યા. હજુ પણ એક વ્યક્તિની શોધખોળ ચાલુ. રાજકોટ જિલ્લાના ધોરાજીમાં પાણીની સમસ્યા. ધોરાજીના વોર્ડ નંબર 3 અને 5 પીરની દરગાહ વિસ્તારમાં છેલ્લા 20 વર્ષથી છે પાણીની સમસ્યા. નગરપાલિકા દ્વારા કોઈપણ પ્રકારની સુવિધા કરવામાં નથી આવી. પીવાના પાણી માટે 2 થી 3 કિલોમીટર લોકોને ખાવા પડે છે ધક્કા. છેલ્લા 20 વર્ષથી આ વિસ્તારના લોકો નગરપાલિકાને કરે છે રજૂઆત, છતાંય અત્યાર સુધી કોઈ નિરાકરણ નથી આવ્યું. આ વિસ્તારમાં પીવાના પાણીની પાઇપલાઇન નાખવામાં આવી, પરંતુ નળમાં પાણી ન આવતા લોકોમાં રોષ. પાણી માટે તરસી રહ્યા છે લોકો. રજૂઆત છતાં નગરપાલિકા તરફથી કોઈ જવાબ નહીં. પંચમહાલમાં કાલોલની કરાડ નદી કેમિકલથી ભરપૂર જોવા મળી. કરાડ નદીમાં કૃત્રિમ હિમાલય જેવા દ્રશ્યોનું નિર્માણ થયું. જીપીસીબીના આંખ આડા કાન. સુરતના પડમ ડુંગરી ઇકો ટુરિઝમ સાઇટને સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક ફ્રી ઝોન બનાવવાની તૈયારી. સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક સાથે મેઘરાજાની ફાઇનલ ઇનિંગ. એક જ દિવસમાં સૌરાષ્ટ્ર થયું પાણી પાણી. જળ તાંડવ જુઓ આજે સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં રાત્રે 9:26 કલાકે. વેલકમ બેક. તો વાત થઈ રહી છે ધુઆધાર વરસાદની. રાજકોટ શહેરના અંધરાધાર વરસી રહેલા મેઘરાજાએ ગમરોળી નાખ્યું. ધોધમાર વરસાદને પગલે શહેરની માધાપર ચોકડીએ ઢીચણસમાં પાણી ભરાઈ જવા પામ્યા. તો મુખ્ય રસ્તા ઉપર પાણી ભરાતા વાહન ચાલકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. તો જામનગર જિલ્લામાં પણ ભારે વરસાદથી જળબંબાકાર. જિલ્લાના નાધુના ગામમાં જળ પ્રલય જેવા દ્રશ્યો. નદીઓના પ્રવાહમાં ઘણા પશુઓ તણાઈ ગયા. પાણી ભરાતા જનજીવનને ભારે અસર થઈ. નાધુના ગામના રહેવાસીએ વિડીયો વાયરલ કર્યો અને નાધુના ગામની સ્થિતિનો ચિતાર આપ્યો. નદીઓમાં ઘોડાપૂરથી માર્ગ બંધ થયા છે.
રાજકોટમાં ભારે વરસાદ અને રાજકોટમાં વરસાદથી રસ્તા પર 3 થી 4 ફૂટ પાણી ભરાયા. રાજકોટમાં રસ્તા પર પાણી ભરાતા પોલીસ બચાવ માટે પહોંચી. ભક્તિનગર પોલીસ આવી લોકોની ભારે. આ તરફ રાજકોટ શહેરમાં પણ અનરાધાર વરસાદને કારણે ઠેર ઠેર પાણી ભરાયા. ભારે વરસાદને કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારમાં પાણી ભરાઈ ગયા. રાજકોટ શહેરમાં લલુડી ચોકડી વિસ્તાર, જંગલેશ્વર આજી નદીનો કાંઠાળો વિસ્તાર અને રામનાથપર વિસ્તાર તેમજ પોપટપરા વિસ્તારમાં પણ પાણી ભરાયા. વરસાદી પાણી રસ્તા પર ભરાતા વાહન ચાલકો ઉપરાંત સ્થાનિક લોકો હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે. ભારે વરસાદને કારણે પોપટપરાનું નાળું પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયું તો નાળા પાસે લોકોનો પ્રવેશ પણ બંધ કરી દેવામાં આવ્યો. આ ઉપરાંત પોલીસનો પણ ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો. રાજકોટના લોધિકા તાલુકામાં ભારે વરસાદ અને નગર પીપળિયા ગામે કાર તણાઈ. પીપળિયા ગામના ખેડૂતોની કાર તણાઈ ગઈ. તો લગભગ 4 થી 5 જેટલી કાર તણાઈ હતી. સમગ્ર રાજકોટની અંદર વાત કરીએ તો નગર પીપળિયા ગામે જે કાર તણાઈ તેના દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો. ધસમસતા પાણી વચ્ચે કાર તણાઈ ગઈ હતી. નગર પીપળિયા ગામે કાર તણાતા આ દ્રશ્યો કેમેરામાં કેદ થયા. રાજકોટ જિલ્લામાં અવિરત વરસાદ વરસી રહ્યો છે ત્યારે અવિરત વરસી રહેલા વરસાદના કારણે વાહન ચાલકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો. બીજી તરફ અત્યાર સુધીમાં રાજકોટ જિલ્લાના લોધિકા તાલુકામાં ખીડસરા ગામ પાસે આવેલા છાપરા ગામ નજીક તેમજ કાગદડીમાં પાણીના ધસમસતા પ્રવાહમાં કાર ફસાઈ હોવાની ઘટના સામે આવી. રાજકોટ મોરબી હાઈવે પર કાગદડી ગામમાં સેન્ટ્રો કાર પાણીના ધસમસતા પ્રવાહમાં ફસાઈ ગઈ. તે દ્રશ્યો કેમેરામાં કેદ થયા તો વાહન ચાલકો ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો. અનેક એવી કાર ચાલક હતા કે જેઓ ધસમસતા પાણી વચ્ચેથી તેમની કાર જે પાર કરવા માંગતા હતા, એક છેડેથી બીજે છેડે જવા માંગતા હતા, પરંતુ અચાનક જ વરસાદ એટલો પડ્યો, પાણીનો પ્રવાહ એટલી ઝડપથી વધવા લાગ્યો કે કાર ચાલક પોતાની કારને અન્ય દિશામાં તેઓ લઈ જઈ શક્યા નહોતા. તો મોંઘીદાટ કારો, લક્ઝરિયસ કાર કે જે પાણીમાં તણાતી નજરે પડી હતી. રાજકોટ શહેરમાં જે રીતે વરસાદે જોર પકડ્યું હતું તેના કારણે જે રાજકોટ શહેરવાસીઓને જે 3 જળાશયોમાંથી પીવાનું પાણી આપવામાં આવે છે તે 3 જળાશયો પૈકી ન્યારી 1 ડેમ ઓવરફ્લો થયો અને ન્યારી 1 ડેમના 4 જેટલા દરવાજા 7 ફૂટ જેટલા ખોલવા પડ્યા. બીજી તરફ રાજકોટના રૈયા રોડ પર પાણી ભરાવાની સમસ્યા સામે આવી છે અને પાણી ભરાવાને કારણે મોંઘીદાટ કાર જે રાજમાર્ગો પર ફસાઈ ગઈ હોવાના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. જ્યાં નજર કરો ત્યાં લક્ઝરિયસ કાર, લાખો રૂપિયાની કાર એ પાણીમાં ફસાતી જોવા મળી હતી. તો કારની લાઇટો ચાલુ હતી. પોતે કારની બહાર તો નીકળી શક્યા હતા પરંતુ પોતાની કારને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ તેઓ નહોતા લઈ જઈ શક્યા કારણ કે પાણીનો ધસમસતો પ્રભાવ એટલો જબરદસ્ત હતો. કેર્સમાં પાણી હતા. કારની ઉપરથી પાણી વહેતા દ્રશ્યો નજરે પડ્યા હતા અને કાર ચાલક તેમની નજર સામે તેમની કારને પાણીમાં ડૂબતી જોઈ રહ્યા હતા. તેઓ નિહત્થા હતા. તેઓ કંઈ પણ કરી શકે તેવી સ્થિતિમાં નહોતા કારણ કે જાણે કે જળ પ્રલય હોય, નદી ઘૂઘવી રહી હોય રસ્તા પરથી તેવા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતા. જે ઊંચા ઊંચા મકાનો હતા તે મકાનો ઉપર લોકો જતા રહ્યા હતા, તેમના ધાબા પર જતા રહ્યા હતા કારણ કે અનેક એવી જગ્યા એવી હતી કે જ્યાં 6 થી 7 ફૂટ 10 ફૂટ જેટલું પાણી ભરાયું હતું. કેટલાક કાચા મકાનો પણ એ પાણીમાં ધ્વસ્ત થઈ ગયા હતા. પાણીમાં ગરકાવ થવાને કારણે કાચા મકાનો પણ તૂટી જવાની અનેક ઘટનાઓ સામે આવી. કોરોનાની રસી અંગે જાગૃતિ ફેલાવવા માટે બિહારના ગોપાલગંજમાં એક અનોખી પહેલ શરૂ કરવામાં આવી. અહીં એક કેન્દ્ર પર રસી લીધા બાદ ગુલાબ આપવામાં આવી રહ્યા છે જેથી લોકો પોતાને પ્રોત્સાહિત કરી શકે તેમજ અન્યોને પણ રસી અંગે જાગૃત કરી શકે. टीके की डोज पर मिल रहा रोज, टीका लगवाइए, गुलाब पाइए. मत बनिए फूल, टीका है कूल. ये कोशिश है अफवाहों से बचाने की, सम्मान के जरिए सुरक्षा का भाव जगाने की. तस्वीरें बिहार के गोपालगंज शहर के अंबेडकर भवन टीका केंद्र की है, जहां लोगों को गुलाब देकर सम्मानित किया जा रहा है और बताने की कोशिश भी की जा रही है कि टीका 100% सुरक्षित है.
इसलिए ना सिर्फ खुद लगवाइए बल्कि दूसरे को भी टीका केंद्र तक लाइए। यहाँ पर गुलाब देने का परंपरा ये इसलिए भी हम दे रहे हैं कि गुलाब देने के बाद हमारी जो वैक्सीनेटर हैं, मतलब वैक्सीन ले रहे हैं, वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो जाके अपने पति को, अपने माता पिता को ये बताते हैं कि मैंने तो वैक्सीन ले लिया, क्या आपने लिया? टीका को लेकर अभी भी तरह तरह की भ्रांतियां फैली हैं। लोग टीका लगवाने में हिचक रहे हैं, कुछ लोग टीका लगवाकर भी आशंकित हैं। लोगों की उसी हिचक और आशंका को दूर करने और उन्हें जागरूक करने के लिए प्रशासन ने ये पहल शुरू की है। अंबेडकर भवन में आयोजित इस टीका केंद्र पर मिल रहे प्रोत्साहन से लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं और दूसरे लोगों को भी टीका के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस टीका केंद्र पर लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए खास व्यवस्था भी की गई है। कोरोना से लड़ने का टीका ही कारगर हथियार है, ये बात करोड़ों लोग समझ चुके हैं और उन्होंने टीका भी लगवाया है। लेकिन जिनको ये बात समझ नहीं आई, उन्हें जल्द समझ लेनी चाहिए। टीका संजीवनी है, देर मत कीजिए, खुद भी लीजिए और दूसरे को भी लेने के लिए प्रेरित कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ सिटी नेटवर्क। न्यूज हेडलाइन